آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے اور پنجاب میں واحد مرحلے کے چناؤ کے لیے پولنگ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرکار اروناچل پردیش کو مشرقی ایشیا تک رسائی کے لیے ایک بڑا وسیلہ بنانے کی خاطر بھرپور انداز سے کام کر رہی ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ 21ویں صدی میں شمال مشرقی بھارت ملک کی ترقی کا انجن ثابت ہوگا۔ یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں ایئر انڈیا یوکرین کے لیے اس مہینے 3 پروازیں چلائے گی۔ ملک میں اب تک 175 کروڑ 37 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اور مدھیہ پردیش میں عالمی شہرت یافتہ کھجوراہو ڈانس فیسٹیول آج سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کو بھی ٹیکہ لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے اور پنجاب میں واحد مرحلے کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ اتر پردیش کے 16 ضلعوں میں 59 اسمبلی حلقوں نیز پنجاب میں سبھی 117 سیٹوں کے لیے پولنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ اتر پردیش میں انتخابات 7 مرحلوں میں کرائے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں دوپہر 1 بجے تک 35.88% ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر چکے تھے، جبکہ پنجاب میں 34.1% ووٹر ووٹ ڈال چکے تھے۔ اتر پردیش میں آج جن حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے ان میں ہاتھرس، ایٹا، مین پوری، فیروز آباد، فروخ آباد، قنوج، اٹاوہ، اوریا، کانپور دیہات، کانپور نگر، جھانسی اور للت پور شامل ہیں۔ اس مرحلے میں 97 خواتین سمیت 627 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ادھر پنجاب میں 93 خواتین سمیت 1304 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں اور وہاں بیشتر سیٹوں پر کثیر رخی مقابلہ ہے۔ ریاست میں 24,740 پولنگ مرکز بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے 2013 پولنگ مراکز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ اعتماد ظاہر کیا ہے کہ مشرقی بھارت اور خاص طور پر شمال مشرقی حصہ 21ویں صدی میں ملک کی ترقی کا انجن ثابت ہوگا۔ جناب نریندر مودی نے آج اروناچل پردیش کے یوم تاسیس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ سرکار اروناچل پردیش کو مشرقی ایشیا تک رسائی کے لیے ایک بڑا وسیلہ بنانے کے لیے بھرپور انداز سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے پچھلے 7 سال میں کئی کام کیے گئے ہیں جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جناب مودی نے کہا کہ ڈبل انجن سرکار اروناچل پردیش کے خواب کی تکمیل کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے راستے سے اروناچل پردیش کے بہتر مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ رابطے فراہم کرنے اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں سرگرمی کے ساتھ کام جاری ہے اور اس سے اروناچل پردیش کے لوگوں کے لیے رہن سہن اور کاروبار کرنے میں سہولت ہو گئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات سے ریاست میں جدید طرز کا بنیادی ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ریاست میں سیاحت کے امکانات کو پوری دنیا تک لے جانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क अरुणाचल प्रदेश के उन सभी शहीदों को भी याद कर रहा है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। वजीर आजम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश फितरत और सकाफत के साथ हम आहंगी कायम रखते हुए आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने सेहत, तालीम, हुनरमंदी के फरोग और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के शोबे में पेशरफ्त के लिए वजीर आला की कोशिशों को सराहा। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 175 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 30,81,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 98.28% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए। इस तरह अब तक 4,20,86,000 से ज्यादा अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एयर इंडिया भारत और यूक्रेन के दरमियान 3 परवाजें इस महीने की 22, 24 और 26 तारीख को चलाएगी। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में ये कदम उठाया गया है। एयर इंडिया के मुताबिक इन परवाजों के लिए सीटें दस्तयाब हैं और इसके लिए बुकिंग एयर इंडिया के बुकिंग दफातर, वेबसाइट, कॉल सेंटर और मजाज ट्रेवल एजेंट्स के तवस्सुत से की जा सकती है। इससे पहले भारत ने ये कहा था कि वो इस बात की हिमायत करता है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी फौरी तौर पर दूर की जाए और पायदार सिफारती मुज़ाकरात के जरिए ये मामला हल किया जाए। भारत ने यह भी कहा था कि अपने शहरियों और तलबा और उनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर वो तवज्जो मरकूज कर रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने चीन पर सख्त नुक्ताचीनी की है और कहा है कि चीन की जानिब से सरहद से मुताल्लिक समझौतों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के तनाजुर में चीन के साथ भारत के ताल्लुकात एक बहुत दुश्वार मरहले से गुजर रहे हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पैनल मुज़ाकरे से खिताब करते हुए जनाब जयशंकर ने कहा कि 45 साल तक अमन सुकून का माहौल रहा, सरहद पर इस्तेहकाम रहा और फौजियों की हलाकत का वाकया नहीं हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने चीन के साथ इस तरह के समझौते कर रखे हैं कि फौजी दस्तों को हकीकी कंट्रोल लाइन पर नहीं लाया जाएगा, लेकिन चीन ने इन समझौतों की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि सरहद की सूरत हाल से ही ताल्लुकात की कैफियत का तयन किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूरोप, एशिया और दुनिया के दीगर हिस्सों के मुल्कों के वज़रा के साथ बिलमुशाफा बातचीत की। इनमें रोमानिया, मंगोलिया और स्वीडन के वज़रा खारजा भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो डांस फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। इसमें मुल्क और बैरून मुल्क के नामवर फनकार अपने फन का जौहर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल इस फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। यह फेस्टिवल मशहूर खजुराहो मंदिरों के नजदीक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आलमी विरसे का मकाम है। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले और पंजाब में वाहिद मरहले के चुनाव के लिए पोलिंग खुश उसलूबी के साथ जारी है। वजीर आजम ने कहा है कि सरकार अरुणाचल प्रदेश को मशरकी एशिया तक रसाई के लिए एक बड़ा वसीला बनाने की खातिर भरपूर अंदाज से काम कर रही है। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में एयर इंडिया यूक्रेन के लिए इस महीने 3 परवाजें चलाएगी। मुल्क में अब तक 175 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।